Tomorrow dinner Aprila Mayane Nathana Gurne Ma LA Myohani Biro Mr. Cameras or Hotel Lengo, London Papa Jari, Lulu Trace of Web Chabari. Tomorrow, Doromia will not buy my English over John, Yamalo to let English to let Johnny do shine and change on the washing. Welcome everyone. We are here gathered today to welcome Mr. Cameras or Kotele, who is the younger son of our leader, Daw San Suu Kyi. We would like to show our love, our honor, and our gratitude for all the things that have been done by the Aung San generations and Aung San family. So let's start the event. And I would like to request everyone who is able to stand up to please kindly stand up so that we can pay tribute to all the fallen heroes of Burma, as well as all the lives cut short untimely from the natural disaster in the recent past. So we're going to have 1 minute silence to pay tribute to all of them. At ease. You may sit down. Thank you so much. Now I would like to invite U Khin Maw to give his welcome speech for Kim. U Khin Maw was a student when he was imprisoned in 1970s. And since then, he was always in the political arena, and as we all know, he also does a lot of philanthropic job. Please welcome U Khin Maw. Manada, Jesu, Tutimare. Janotini, Ama Mabio, General Related Paka. General Tiny Ma. Look to our Ninja. This old General Tiny Pilari, Daya Yale. Season PC is social daughter, Giddy, Dreadful, one day on the Soviet, John General Uzwa General, Yojanari, Alome General to one age on Timar. General Dini Bono, who came Ariston, who take Lee. Dio Eliulare, Wema, General Joseph Repeated, Jesus de Mari. A coup, Gita Chena, Patama, Chambo, Ujo, on Sanya, Vidazo, Vilare, Chi. General Impotent Chimian, Daw San Suu Kyi, Laroma, General. The reviews of Abio Big Evan. A Drapone, General, the community, two-way, Jesus de Mari. Aku Kema, John and Sema. The thing in it to you, Larry. I hope. General, two Tinina, to Wigger out. To Mitazu Tinina. General, yes, in the area, the Pojoto solution. General, we are tiny, we like to look away from the music. So, to our general, the same out. To Larry, a dread General Bono, Mitazu, to Zoo. Lare General Bono, who I look my Mari. Dear Kalare Kama Bono, General Impotent Lizare. Daw San Suu Kyi, a Jinja Kaniare, to look in it, look at the Chima, General Kima, to Tanning the Lap, General Tankima, Lu Anire, Yadio, Lu Portrait,
ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အခုလိုလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တက်ပြီးဒီလိုလာရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအင်ပဒံမှပဲဂုဏ်ယူဖို့ရှိလာတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Los Angeles ကိုကြွားရောက်လာတဲ့ခင်မှုကျွန်တော်တို့ဒီ LA မြို့သူမြို့သားအားလုံးရဲ့ပူစားကျွန်တော်နှွေးထွေးစွာလှိုက်လွဲစွာကြိုဆိုပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ချေရတဲ့လေးစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့80မြောက်ဝင်းနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့80မြောက်ဝင်းနေ့မှာအများဆုံးအကျဉ်းကနေလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်စားတဲ့တကူဝိုင်းလုံနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးဆုတောင်းပါတယ်သူလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေရောပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရောအားလုံးဝိုင်းလုံမှရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်သိပေးစီချင်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်So just so Kim knows what U Kim Mo was saying, he felt eternal gratitude for all the Aung San's had done for our country, Burma, and all of Burmese people, Myanmar people. And we are so honored and glad to greet Kim in Los Angeles today. Thank you. So I am going to invite another speaker, which is Dr. Hussein Win, and may I introduce him a little bit. Most of you know who he is, what he does, but I still want to introduce a little bit. So Dr. Hussein Win is our General Aung San's nephew, who was born from his older brother U Ba Win, and he had been the leader of NCGUB dissident government back in the 1988 revolution. Kindly welcome Dr. Hussein Win. Hello, ရတယ်နော်အားလုံးသိကြပါတော့ဒီနေ့ဘုရားတော်ကဥခေမောပြောသွားတော့သိပြောစရာတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အဖြစ်ပါဟုတ်လားပြောဖို့အတွက်လည်းတော့ဒီ preparation ပေါ်တော့ဒီကသိမရှိဘူးလားတော်ကပြောဖို့တဲ့နားထောင်ဖို့လာတာနော်ဒီလူကဘာပြောမလဲNUGကဘာပြောမလဲနော် stakeholder တွေကဘာပြောမလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်လားဟိုရင်ဒုက္ခတော့ VOA ကိုကောင်းကောင်းနားထောင်ပါလေ VOA RFA အခုတော့အဲ့ဒီအားလေးကိုမချားရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်လပ်ပြောနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြောတဲ့လူတွေသူတို့တွေရဲ့အတ္တတွေကိုတော့ကြားပါတယ်ကြားရတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ဖက်ကအားရတော့တစ်ဖက်ကစိုးရိမ်စိတ်တွေရှိပါတယ်ဗမာပြည်မှာလူမှုရေးဟုတ်လားဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကမ္ဘာမှာတော့ကြီးကျယ်ကလေးကြီးကမန္တလေးမှာလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးကပြိတ်ပြီးတော့ဟ
ဟုတ်လားစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံတကာလည်းပဲဟုတ်လားတော့တို့တန်းလိုက်တော့အခုကြည့်ပဲဆိုရဲအတားတွေထွက်တယ်ဒီတော်တွင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါဖြတ်ပြီးမပြောချင်ဘူးဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဘာတွေစဉ်းစားနေတယ်လဲဘာတွေလုပ်မယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုပြောရတဲ့လေ KBS တို့လာတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးနော်အားရှိတယ်ဝိသတယ်နော် KBS ဆိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ welcome လုပ်တယ်လဲသူတဲ့သူအဖွဲနော်သူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကဒီကနေ့ဘဝပြပါရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေတိုင်းရင်းသားတော့အကုန်လုံးအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဝမ်းသာတယ်ဂုဏ်ယူတယ်အားပေးဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ရဲ့အရေးဟာအမတန်မှ critical ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရောက်နေကြတယ်ရောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းနားထောင်ပါရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာလည်းမသိပါဘူးဒီလိုပဲစောင့်ကြည့်ရတာဟောရဘယ်လိုပဲစောင့်ကြည့်နေတယ်ဗမာပြည်သူလူထုဗမာပြည်မှာနေတဲ့ဒေသခံတွေတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဟာဒီကနေ့ကဘာကြီးမှာပြန့်နေပြီအရင်တော့လို့မဟုတ်တော့ဘူးထိုင်မှာတားတဲ့ချီရှိတယ်ဟုတ်လားကိုရီးယားမှာတားတဲ့ချီရှိမယ်ဂျပန်မှာရှိမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီကဘာလုံးမှာနော်ရှိကြပါတယ်လူငယ်တွေသူတို့ရဲ့ဒုဆောင်ချက်တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဟုတ်လားယုံကြည်ဖို့အားပေးဖို့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲလူငယ်တွေကကိုလုပ်မဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြပါအားရှိတဲ့နော်ဟုတ်လားလုပ်ကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ရေးကမပြောက်ပါဘူးနော်တော်လည်းပဲအခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးကြုံရမှာပဲကြုံဖို့လည်းပဲစိတ်ကူးရဲမှာတော့အနည်းဆုံးထည့်ထားရမယ်ဒီကနေ့ပေါ်သေးဘူးနော်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတိုင်းပြည်ပြည်ပမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးဟာညီညွတ်ဖို့ညီညွတ်တဲ့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲသူတို့ဘာလုပ်ချင်ကြမလဲဘာလုပ်ရင်အသစ်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပြီအဲ့ဒီအချိန်ကတော့တိတ်တော့ဝေးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သို့တော်လည်းပဲပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအဓိကပါပဲနော်ပြည်သူလူထုဆန္ဒမပါဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာဘယ်တော့မှတည်မြဲခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုတော့အထိုင်ဘူးနော်အဲ့ရောအားလုံးဒီမျိုးနဲ့နော်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်အကုန်လုံးအတွက်ပေါ်ရဒီလို့ဖို့တော့လို့နေကြနော်အခုအချိန်ခါကြီးမှာအဲ့ဒါတော့ပြောဖို့မလိုပါဘူးအားလုံးသိပါတယ် technology ကအထူးသဖြင့်အများဆုံးရှေ့ကိုပြေးနေတယ်နော်အဲ့လိုပြေးနေတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေကအခွင့်အရေးတွေဒီမှာရတယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်မှာရောက်ပေါ်ရတော့ဖွင့်နေကြတွေးပါကြတော့ပြီးတော့ပဲဒါမနဲ့ဟုတ်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လက်ချေမပြတ်ဖို့အဲ့တုံးပါတယ်လုံးနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရုပ်ဓာတ်
နော်ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဟိုသိတဲ့အတိုင်းပဲအသိမှပြုပါတယ်ဆက်ပြီးလို့ကြပါကျွန်တော်တို့ကတော့ခြေတွေကတတ်နိုင်တယ်တော့နောက်ကနေပြီးတော့အားပြီးပါမယ်လို့ပြောရတဲ့ဒီလိုချက်ပါပဲ Next, may I welcome for a recognition speech by Mr. Thomas Wong, who is a Monterey Park City Council member. May I give a short bio of Mr. Thomas Wong? He was elected to Monterey Park City Council in November of 22 and served as mayor of Monterey Park in 2024. He was born and raised in Monterey Park, but he is the first person of Burmese heritage to ever be elected to office in the United States. We should be very proud of it. Prior to his election in the city council, he served as an elected board member of the San Gabriel Valley Municipal Water District for a decade. Let's give up our hands for Mr. Thomas. To be here today to join so many leaders from the Burmese community here in Los Angeles and across California to welcome Kim Harris and so many other leaders from around the world that have come to visit and to hear from each other and to share. I've been privileged to be able to work with and know and to work alongside and fight alongside so many of you over the last few years as well. So thank you so much for continuing to gather with the community to support our friends and our family that are still in Burma and Myanmar, still fighting and still working to make sure that there's a restoration of democracy and government and the voices of our people and our friends and our family, our mothers, our fathers, our brothers, sisters, and our sons and daughters back in Burma. Thank you so much for your work, and on behalf of the city of Monterey Park and others here in the United States, continue to look to us and as partners. And I know that things are a little crazy at the federal level here in the United States, but our commitment, my commitment, and many of my colleagues' commitment to our Burmese brothers and sisters continues to be steadfast and strong. I look forward to hearing from Kim Harris and many others here that are going to be talking about the community, giving an update and providing some information. Very much appreciate being able to be here. And proud also to say on the local level that I'm not the only Burmese American elected official anymore. There are at least one more in Monterey Park. Actually, our city treasurer is also Burmese American, and there are others across the country. And it's great to see this next generation, a new generation of leadership in the Burmese community, Burmese American community as well, continue to and be able to elevate and escalate into these roles of leadership in the American community. So thank you so much for having me. It's my honor to be here and look forward to an amazing dialogue and discussion in the hours to come. Thanks so much. Thomas Haro သူ့အနေနဲ့သူကဒီ American ပြည်အောင်စုဆိုရပုံစံနဲ့တူအနေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဗမာရရှိရေးလူ့အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှရရှိရေးအတွက်သူတန်းနိုင်တဲ့ကဏ္ဍကနေတန်းနိုင်တဲ့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အခုဆက်ပြီးတော့ရှုစားကြရမှာတော့ video presentation လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ I don't think we're the first people who have had to face an uncompromising and brutal power But the question in the quest for freedom and basic human rights. I think we depend chiefly on our own people, on the will of our own people for democracy. We have, in Buddhism, we are taught that the four basic
ingredients, if you like, for success are, first of all, you must have the will to want it, to want something. And then you must have the right kind of attitude. And then you must have perseverance. And then you must have wisdom. And so you combine these four and you get where you want to get to. Well, I think my father, like me, was not born courageous. He said when he has said, and other people have said, that when he was quite little, he was also frightened of the dark. You know, he was frightened of ghosts and things like that, and so was I. So I feel very close to him because I feel that, like him, I had to struggle to overcome my weaknesses. But as the days and months went by, and news of reactions to the award came over the airwaves, I began to understand the significance of the Nobel Prize. It had made me real once again. It had drawn me back into the wider human community. And what is more important, the Nobel Prize had drawn the attention of the world to the struggle for democracy and human rights in Burma. That I was, and in any case there was no point in thinking about such things because I was one person surrounded by numbers of people from the security forces, and what was the point in my worrying? If they wanted to do anything, they could do it anyway. I would like to say how happy I am to receive President Obama in my country and in my house. The friendship between our two countries is of long standing. The United States has been staunch in its support of the democracy movement in Burma, and we are confident that this support will continue through the difficult years that lie ahead. I say difficult because the most difficult time in any transition is when we think that success is in sight. Then we have to be very careful that we are not lured by a mirage of success and that we are working towards genuine success for our people and for the friendship between our two countries. I believe that we have been able to discuss our various concerns openly and that as a result of the President's visit to this country, the relations between our countries can only progress in the right direction. I intend fully to keep in touch with the United States government as far as possible and to make sure that we always liaise with one another on the most important matters. Now, I'm told I have 3 minutes, and I think this is about 3 minutes, so thank you all for coming, and I leave the floor to President Obama. Don't we all miss her? The next program is We are committed to the restoration of peace, stability, and rule of law. The next program is a song to be performed by Genevieve. This song is called Hyolinjet Dzondia. Would be in English, some sort of expectation or some form of hope. But this song, composed by our famous physician composer Sao Ulai, it depicts it is humanly possible to do everything in your power, to work hard, to give up everything in life, but not expecting anything in return in the line of wealth, popularity, or power. That can be done humanly by someone we all adore, and this is about her. Thank you.
what a lot to you, Bene. You're the Jedi, I'm a power in Babe. This a cada shima piove. Jolonami Kakera, Nega Satiane. You're the Jedi, I'm a power in Babe. This a cada shima piove. Jolonami Kakera, Nega Satiane. This a la. I'm a power in body, be sakada, shima piove, jolonami kakera, nega satiane, nolin jet sondi, I'm a power in body, be sayine, nega piove, jolonami kakera, nega satiane, I don't let she never, I don't let she never, oh yeah. Thank you, Genevieve. ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အားလုံးနဲ့ကိုယ့်အကိုပြန်မေးကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေဆက်လုပ်ပြီးကြမှာလဲ Let's ask ourselves, are we doing everything in our power? Are we doing as little as her fraction of effort to help Myanmar? Okay? So let me invite next speaker and let me give her bio a little bit. Sis Dr. Daw Mei Wen-Yin. She has been with NLD since day one. She had been detained, imprisoned for so many times, but she never backed down. She was serving as the Central Committee member until the last minute. Let's give a warm welcome to Dr. Mei Wen-Yin. Dear Lady, oh, Mingla, 20 to Sabashin. A month or 20 days, Yoshina, Torahima, just one child, Vietnam, and Kibima, the soldier, we got in there, one in there, Sudomita, Putawashi. Money there, very constant, Johnson sickness, baby little Kama, Rosan the Patate. Matias Kali, Jim, the young Shimai. Tomato Shima, Kintium, in the Patras Cow, in the Pajama Shibane.
ကျွန်မအနေနဲ့နော်အမတို့ပြည်သားစုကြောင်းသိပြီမဲ့ကိနပမာသူဆုံတဲ့ပွဲရတော့1988ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကကျွန်တော်အမေတို့ပြည်ဆုံးသွားပါတယ်သူဆုံးသွားတဲ့ဆံမှာသူတို့ကော်မတီကြီးဖွဲ့ကြပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့အမရေးဆက်ကုန်မှာအောင်နေရတယ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာနောက်တည့်ရပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်ကျွန်မရေးဆက်ကုန်ကြီးကဒီ channel ရဲ့ထိတ်ဆုံးသွားမှာပဲနေရာရတာအဲ့ခါမှာရှင်းနေမနဲ့မှာကိုယ်တိုင်ပြောတော့မှာအကယ်အစမစားတော့တော့ပါထွက်လာပါတယ်ဆုံးမလေးတွေအိမ်တွေထွက်လာပါတယ်အကယ်အစပါတယ်အားကြီးတယ်ပါတယ်ကျင်းနေပါတယ်အလိုကဗမာလူထားပြီးတော့ကပတ်လေးပတ်ပြီးတော့ဆုံးကကြွလာတဲ့ဟိုလိုတပြောက်စုခေါင်းအောင်နော်အဲ့ဒီတော့မှနေစီမှာပဲတစ်ပတ်လုံးမှာပဲအိတ်ရှိခါမှာကျွမ်းနေတဲ့အင်းကိုပမာဆိုလူချင်းဆိုပြီးပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘာလို့ပြဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချက်ကတော့နော်ဟိုမနက်တက်ပြီးပြောရှင်ကျွန်တော်တို့2010ဒီမှာတို့အရှင်ကသူကနေတော့နိုင်ငံပါတီကိုပေါ့ဖို့ပြန်ပြီးဖို့ဒီကောက်ကိုပြောလို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ရလာပါတယ်အဲ့ကမှကျွန်တော်နေကြတော့ဘုရားဖော်ပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါတီမှာလည်းပြန်မဟုတ်ဒီမတီးဘူးတရားဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်အမတို့သူကတော့ဆန်တော့အချင်းချုပ်ပဲကြားနေပါသေးတယ်ဒီမှာတော့မအောင်နေ့တိုင်းဆွေးနွေးဖို့နေတဲ့ကိုကြီးခေါ်ပြီးသူကနေတော့ခြံထဲပြန်တဲ့အခါမှာဘူးဒီကျလုံးလာတယ်အေးဘူးဒီကိုကျွန်တော်ဦးဒီဖော်လာတော့ပြီးပါအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကသဘောပေါက်လိုက်ပါပြီအမရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာနောက်နေ့မှာကျွန်တော်ကြီးညာချက်ဦးဒီဖော်အစိုးရထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပါတီမဟုတ်အတင်းကြီးပြကောက်ပုံရင်းဆိုပြီးတော့ပြကောက်ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစီဖြစ်တဲ့ဘုံလုံးကဖွဲ့ရတော့တပတ်လောက်ကြာမှပါတီပြန်ပြီးတော့အောက်ဘုတ်တီကိုပညာချက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံးကောက်ဆွဲတဲ့မှာလည်းပြည်ပြည်မှာပုတ်တင်ရှိပြီးတော့ယူကောက်ပွဲဝင်ရှင်တဲ့ပုံစံရှိလို့ပါပဲ။ဒါအမရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကြတဲ့အခါမှာယူကောက်တွေပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့2012ခုနှစ်မှာကျတော့တို့ယူဖြတ်ယူကောက်ပွဲပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ခါမှာယူကောက်ပွဲကိုပြီးစီပေးတဲ့အတွက်တို့တွေကဖြတ်ယူကောက်ပွဲကိုဝင်ကြပါတယ်။အလုံး44ရောက်မှာတယောက်ပဲခံတဲ့43ရောက်ဆွတ်တော်ရောရောက်လို့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဆွတ်တော်အတွေ့အကြုံလုံးမရှိပါဘူး။အဲ့ခါမှာအမအနေနဲ့ဒေါ်လာဆိုပြီးမှဆွတ်တော်မှာနော်ရဲ့စီကံလေးဆွတ်တော်မှာဆောင်းရောက်ကိစ္စကိုတင်ပြခိုင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်မိကုန်းကိုတုံးရရတယ်အဆူဆူများပြရပါတယ်။အေးပေါတွင်ကကျွန်တော်တို့ပြောရဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှအမရဲ့စီကံကဘယ်တော့ပဲစကားပြောကောင်းတော့လက်တံပြောတာခွင့်မပြုပါဘူး။နောက်စာရုပ်မှာရိုက်ပြီးတော့မှပဲအကြဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ဒါအမရဲ့ကြောင်းလေးပြပြဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတခုမှာကျွန်တော်မပါဘူးဒီ2ယောက်နဲ့လူသား9ယောက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ coffee break တဲ့ကြောင်ချက်ချင်းခေါ်ရတယ်တော့9ယောက်။ကိုပြပါလို့ဆိုတော့ယောက်ျားလေးဆွေးရကောင်းတယ်တဲ့။မိမလေးတရားလုံးဝမကောင်းဘူးတဲ့။ချက်ချင်းပဲအမနေတော့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့သဘောထားပြောတာပေါ့နော်။ဒါကြီးကတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အမရဲ့ဟိုစီကံချက်ကိုပြပြဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်မှကျွန်တော်ဆုံးမဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေဝင်နေဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောတယ်ပြတ်တယ်။အမရဲ့ကြောင်းလေးဆိုတော့အစည်းအဝေးရဲ့နောက်ကျတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ပေါင်းမကြိုက်တဲ့လူတွေများမှာပေါ့နော်။အမကြီးလည်းသူရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာအမရဲ့ PS ဆိုတော့ကျွန်တော်သင်စားဖိတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျရင်အမကျွန်တော်သင်စားဖိတ်ရတဲ့ဆက်နိုင်မှာသင်စားဆိုတော့တစ်ခုမှပြန်ပြလိုက်ပါတယ်။နောက်ဘယ်သူဒီပါသေးလဲဆိုလူမမပါဘူးတဲ့အဒီတယောက်ထဲပဲတဲ့ကျွန်တော်လာခေါ်မယ်ဆိုတော့တော့တိလိုက်ပါပြီအမဒီကြောက်ရှိတာကျွန်တော်ဒီစားဖိတ်တဲ့ခါမှမဖြစ်ဘူးပေါ့။နောက်ဒီသင်စားရတဲ့ခါကျတော့အမသင်စားနေကျွန်တော်စကားခွင့်ပြောပါတယ်။တော်ပြီတဲ့အမုန်းခံတာနဲ့မုန်းစကားပြောတာမတူဘူးတဲ့စကားပြောတာကိုဆင်ခြင်ပါတဲ့။မဆုံးမအိတ်ရှင်နဲ့စားပြီးတော့ကျွန်မအခုချိန်ကြည့်ပဲ။ကျွန်မရဲ့ပြောဆိုအားလုံးပြင်လိုက်ပါတယ်။အဲကျွန်မအမတော့ဒါအမဆုံးမဝါဒစကားတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့တိုင်းသားများကိုအမရဲ့ပြောထားပါနော်။ဒီတိုင်းသားကိုတော့ပြောရမှာဆိုရင်အမက1995မှာအခြေကျိုးထွက်တာပါတယ်။1996မှာခြံထဲမှာတို့ပြောစုပွဲလုပ်ပါတယ်။ပြောစုခံတာလုပ်ပါတယ်။အဲ့ခါမှာ1990တော့အနိုင်ရရှိထားတဲ့ဒီဝါဆောအောင်ကနေပြီးတော့မှအခမ်းအနားမှာပါတက်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုရင်ဦးကျော်အောင်ဆန်းအားတဲ့နော်ပြီးတော့မှဂတိပြီးတော့တိုင်းသားပြောဘာမှလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ကြားဆုံးပါတယ်တဲ့
အဲ့တော့ဘုစိုးရဲ့တတိဖြစ်တဲ့ဘုစိုးကတောင်းရှိတယ်တဲ့နော်ဘုစိုးကဆက်ဆောက်ရပြပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမအနေနဲ့ဆောက်ရပြမယ်ဆိုပြီးခရီးလိုက်ပါတယ်ခဏမှာနောက်တစ်ချက်လည်းဦးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးမထားတယ်မှာကြားရတာရှိပါတယ်NLD ကြောင့်တိုင်းသားတွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ပါစေနဲ့အမှားကြပါဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဥချိချိတိုင်းသားနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာပြည်စုံတဲ့နေရာမှာအများဆုံးနော်ဒီဘူကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံနေရရှိပါတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်နေရတော့ဒါအမှန်နေတဲ့ဒီဘောစားပေါ့နော်ဒီခါမှာဆိုအလုံးကြားသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အမှကျေကျူးချိန်ခါမှာအာနာပိုင်တွေကတော်တော်ဆွေးနွေးတာရှိတယ်တော်တော်ပြီးတော့တောင်းညှိနှိုင်းတာရှိပါတယ်အဲ့ခါမှာအမှပြောရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ CC အားလုံးမစုံညီနေမဲ့နဲ့ဘာဆုဖြတ်ချက်မှမချဘူးတဲ့တရားမှုဥရှိတိအမှဘာဆုဖြတ်ချက်မှပေးရတာမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကသိပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်စီတော့ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးပေါ့နော်ဆရာဆိုပြမောင်နဲ့ညောင်နဲ့တော့ဆုံးသွားပါပြီ။ကျန်တဲ့စီတော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယနိုင်ငံနဲ့တက်တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကဒီနေ့အခြေစခန်းမှာချုပ်ခံနေရစေပဲရှိပါတယ်။ဒါကိုအမပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့စီစုံတော့မှလာတို့ဆုဖြတ်ချက်တွေချမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အရှက်တော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်တရားတဲ့ခေါင်းမခံမနဲ့နော်တို့သူကဆောင်နေတဲ့ဒုငယ်တွေကိုချီးကျူးပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းအမှပြောကြပါဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့လာမဲ့မြန်မာနှစ်ခုမကလေးပါနော်တို့စုတဲ့ကနိုင်ငံရေးအားလုံးပြုမြောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာမိသားစုရနဲ့ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ပါသေးလို့ချစ်တော်မိသားစုတိုင်းနဲ့ဒီမှာတို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဖြစ်ပါတယ်To summarize what Dr. Dorme Wimian wanted to recall about her connection with Daw San Suu Kyi, she remembered how Daw San Suu Kyi reminded her to not create any animosity whenever a speech is given, and also she knows for a fact Daw San Suu Kyi is never going to cave in to any of the deals or offers by the SAC. And lastly, she wants to encourage the youth fighting for the country to keep fighting, and she respects them with all her heart. Thank you. The next speaker I would like to invite is Daw Mi Kon Chan. She is the elected senator of NLD representing Mon State, and she is being on exile after the coup, and she is here with us. Let's give a round of applause for Daw Mi Kon Chan. Hello, မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မတို့အင်းရဲ့ပွဲမှာစကားပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက် LA community အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်ခင်တည်းကပေါ့နော်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကျေကျုပ်ကြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မမိသားစုအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေကိုကျွန်မတို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်တော်ဒိန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ supporting မှာမိသားစုက supporting လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မေစုလိုအပ်တာလေးတွေကိုရှားကြံပြီးတော့ကျွန်မတို့လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်။မေစု2017ကနေပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုတွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်။အမေက2နာရီလောက်စကားပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်လောကအကြောင်းကိုမေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြန်လည်ပြောခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်2012ကျွန်တော်တို့ကင်လာမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာအမေစုရဲ့မွေးနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်66နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်မှာကျွန်မတိတ်မုတ်တစ်ခုကို
မေစုအိမ်သွားပြီးတော့ပို့ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့မှာကင်ကလည်းလာမယ်ဆိုတော့ဒါကြတော့အမေကတားလာမယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိခင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအိမ်တော်တိုင်းအန်တီနီရှိတယ်အန်တီနီကင်လာမယ်ကင်ကဝတ်သားကြိုက်တယ်ဝတ်သားကိုမိုးကုတ်သူတွေကအန်တီနီကမိုးကုတ်သူဆိုတော့ဟိုရှားကြံပြီးတော့ချက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမကတာဝန်ပေးလိုက်မယ်ကင်ကြိုက်တဲ့ဝတ်သားကိုမနီလှုပ်ထားပြီးအန်တီနီကတာဝန်ယူရတယ်အဲ့ဒါအမေကသူ့သားလာဖို့အတွက်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့သားကြိုက်တာလေးကိုပြင်ဆင်တာပေါ့နော်နောက်ကင်ရောက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ကင်ကဘီယာတောက်ချင်တယ်လို့ပြောတော့အန်ကယ်ဦးထင်ကျော်တို့မိုးဟင်းတို့ကလိုက်လုပ်ပေးရတယ်အမေစုကတိတ်ပြီးတော့အလိုမလိုက်ကြနဲ့နော်အမအလိုမလိုက်ဘူးမန်နီတို့ကအရန်လိုလိုက်တာပဲဒါအမေကနေပြီးတော့ဟိုပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့သားကိုတွေ့တော့သူ့သားလုတ်တဲ့ဟာတွေမှန်သမျှဘေးကနေပြီးတော့ तू ကသဘောကျပြီးတော့ထိုင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းတကယ်အမှတ်တရပါပဲပေါ့နော်ဒါအမေကသူ့သားကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာလာတဲ့ချိန်ကလေးကိုဒါ သူအနာကနေမခွာဘူးသူအမြဲတမ်းကြည့်တယ်နောက်ကျမတို့နဲ့2015နောက်ပိုင်းမှာကျမကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မိစုကအမြဲတမ်းသူကဟိုကျမကိုသူကခိုင်းတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမကိန်းမုတ်ဖုတ်တတ်တဲ့ခါကျတော့မြူးရတွေကိုကိန်းမုတ်တွေကိုတန်ယုံတွေကိုပေးတာတို့ဒီဝန်ထမ်းဟိုဆိုးရဖွဲ့တွေကိုပေးတာတို့နှစ်တိုင်းကျမလုပ်ပေးရတယ်မြူးရလုပ်ခဲ့တာကျမ12နှစ်တိတိလုပ်ပေးခဲ့ရတယ်နယူးယောက်မရောက်ခင်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်ဒါကသူမေစုကြိုက်တာလေးတွေကိုပေါ့နော်သူလိုက်လိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုကျမလိုက်လုပ်ပေးရတယ်အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်မေစုနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်ကျတော့ကျမမေးတယ်အမေကင်ကိုမလာလဲဘူးလားလို့ကျမမေးတော့မအားဘူးတဲ့အမေကအချိန်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့သူလာခြင်းနဲ့အမေချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့နဲ့ကျမသူအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ခါကျတော့အော်ဟုတ်ပါပဲतू อ่ะမေစုอ่ะ तू อ่ะတောက်ကြနေဆိုရင်ကပ်ပြီးနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့ तू อ่ะအစည်းအဝေးကိုတနေ့ကုန်ထိုင်ရတယ်ဒီကြားထဲမှာလဲ तू อ่ะတပတ်လုံးလုံးကဌာန3ခုကို तू อ่ะလှည့်ပတ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာန3ခုကို तू ကန်ရတယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတိုင်းပင်ခံတို့ဒါပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू မအားဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကသိနေရတယ်စနေတနင်္ဂနွေရက်မျိုးတောင်မှ तू อ่ะဝန်ကြီးတွေကိုသူ့အိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ तू ကတိုင်ပင်စရာရှိတာတွေလောက်ရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တားကို तू ကခေါ်ထားပြီးတော့ तू ဟိုအနားမှာမနေရတာကို तू အားနာတယ် तू မလုပ်ဘူးမခေါ်ကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမေကမချစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး तू ဟိုကင်ကိုပေးရမယ့်အချိန်ကို तू ကပြည်သူတွေအားလုံးကို ပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဒီလုံလောက်တဲ့အချိန်ကို तू မရှိဘူးဟိုတကယ်လဲစိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုကြတော့ तू ကသမီးတို့နော်ကိုကလေးတွေကိုပြင်မထားနဲ့ကိုကလေးတွေကိုတော့ဂရုစိုက်တော့အမြဲတမ်းတွေ့တိုင်းပြောတယ်သူ့အတွက်သာ तू အနစ်နာကြည့်တယ်သူများအတွက်တော့ तू စဉ်းစားပေးတယ်ဒါတကယ်ကိုဟိုမေတ္တာတော်တော်ကြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအမေရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့အိမ်လဲအမေလိုပဲ तू လဲအမေချစ်တဲ့သားဆိုတဲ့အတိုင်းကျမတို့နဲ့2012မှာတွေ့တော့ကျမအဆိုင်မှာစားလို့တောက်လို့သူ့ကိုဖိတ်တော့သူလာစားတယ်အမေမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကို तू ကအမေကွယ်ရမှာလဲမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုကနန်းတွေပါရင် तू စားမယ်ဆိုလက်နဲ့ကင်လို့ဆိုအမေကလက်နဲ့စားရင် तू မကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကျမတို့ဦးထင်ကျော်တို့ကလို့ဝိုင်းပြောရတယ်အမေကိုမတိုင်ပါဘူးစားပါအဲ့လောက်ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် तू မကြိုက်တာဆိုရင် तू မလုပ်ချင်ဘူးဒါကင်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နောက်ကင်က तू လက်မှုပညာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒီဘဘုလေးကို तू ဟိုဘဘူးပုံစံလေးကိုပေါ့နော်ပန်းပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်သူအမေကိုသူလုပ်ပေးတယ်ကျမအဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်လို့ရှိရင်အမေကဒီဟာကိုပြချင်တယ်တွေ့တာပန်းလေးတွေကတက်နေပြီကင်ကအနောက်ကလှုပ်ထားပေးတာပန်းတွေကကျန်းတော်လှနေဆိုအမေကသူကြွားတာပေါ့နော်သူတားအောင်အခုတော့ပိုင်ရှင်မရှိလို့ဆိုတော့ဒီပန်းတွေကလည်းညှိုးနွမ်းပြီးတော့များပျက်စီးနေလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျမကင်နဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောလို့ရှိရင်တာချီတိုအကြောင်းကလည်းခြံထားခဲ့လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကင်ကအမေအတွက်သူ့ရဲ့အဖော်ရအောင်ဆိုပြီးပေးထားခဲ့တာကိုတာချီတိုလေးကဘယ်လောက်ထိအမေကိုချစ်လဲဆိုရင်ညအိတ်လို့ရှိရင်အမေရဲ့ခြေထောက်ကိုကင်ပြီးမှ तू ကအိတ်တက်တယ်။ဒါအမေကိုယ်တိုင်ကျမကိုပြောတော့ပေါ့နော်။
တာချီတူလေးကအများအားကျမအမေခွေးလေးရောလို့ပြောလို့ရှိရင်သူ့မှာနာမည်ရှိတယ်တာချီတူလို့ခေါ်ခွေးလို့ပြောရင်ကြက်တယ်ဒါကအမေကလည်းတာချီတူကြိုက်တတ်တဲ့ခောက်မုတ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအမြဲပါဒီကွန်ချမ်းရေခောက်မုတ်ကုန်နေပြီနော်တာချီတူကအဲ့ဒါတွေကကြိုက်တယ်နော်ကျမမှအဲ့ဒါရှာပေးရတယ်ဒီခောက်မုတ်ကိုတာချီတူကြိုက်လို့တဲ့တာချီတူကလည်းအမေနားမှာလူရှိလာလို့ရှိရင်ကြိုက်လွတ်တယ်မကြိုက်ခံရတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီ channel မှာမကြိုက်ခံရတဲ့လူကတော်တော်ရှားတယ်အန်တီနီနဲ့ဦးဝဟိနဲ့ကြံတာပဲကြံတာအကုန်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုအမေနားမှာကတ်လို့ရှိရင်သူကကြိုက်ကုန်ကြိုက်အင်မတန်တစ္ဆာရှိပြီးအင်မတန်ကိုချစ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးအမေမရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ခြံကလူကသူ့ကိုစတယ်တာချီတူနော်ဟိုမျိုးစုံစတယ်သူဘာမှမတုတ်ပြန်အမေပြန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တာချီတူတို့ကခါတဲ့အမေကိုခါတဲ့ဟိုလူဟောင်းလိုက်ဒီလူကိုတိုင်နာတဲ့သူကအမေကပြောတယ်အဲ့ဒါသူတိုင်နေတာသူ့ကိုစထားတဲ့လူတွေပြန်တိုင်တယ်အခုနေများတာချီတူအမေနဲ့ပြန်တွေ့ရင်ဘလောက်များသူတိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူစဉ်းစားထားလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ကျမကတော့ဏီကုံချုံနေနဲ့ကင်ရောအမေရောတာချီတူလေးရောအမြန်ဆုံးပြန်စုံစီခြင်းတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဏီကုံချုံပါတယ် Again, a little bit of summarized translation. So she had a whole lot of personal experience with the family, and she recalls since Kim was young, whenever he comes to visit to Mom's house, how she prepares his favorite dishes, asks for all the help to feed him what he likes, but actually when he is there, she tells everyone else not to spoil him. But she would be watching with the loving eyes, with a smile, whenever they all are spoiling you. Okay? The other thing she recalls is also how Dawn San Suu Kyi didn't ask you to come visit her a lot often during the time she was on duty, because she was having a whole lot of responsibilities and a whole lot of meetings and things to do, so she doesn't want to ignore you, neglect you while you are there. That's why she was reducing the frequency of your guys' visit. The last thing, not the least, she recalls is about Tachido, and Dawn San Suu Kyi doesn't like anyone calling him a little dog or where's your doggy. She always corrects those people. He has a name. His name is Tachido, and Tachido has been always protective of her. He would ward off, he would even nibble on the people who comes too close to Dawn San Suu Kyi. And at this point, he might be having a list of people to be telling on to Dawn San Suu Kyi whenever he has to meet her again. And Dawn Mikonchan's sincerest wish is that Dawn San Suu Kyi, Kim, and Tachido can meet very soon and have a wonderful, happy reunion again. Thank you. May I invite another speaker who all of us know is Go Joteu. Go Joteu has been a botanist, but he had lived more of his life taking care of as a guardian of Dawn San Suu Kyi. And he even got detained at the time of coup, and he even had to go through a whole lot of interrogation until his family here requested for or asked for his release as a U.S. citizen. Let's welcome Mr. Joteu. Hello, I'm Mingla. ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးပြောချင်တာတော့ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာအားလုံးဟာမိနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစုံတရားနားလည်မှုလွဲခဲ့တယ်တခုခုမကောင်းအမြင်မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မိနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တင်ပြဖို့ညံ့လို့တာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးလက်တိုက်ရက်ခံနေပါတယ်အဲ့တော့မိနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ကရင်တော့1988ရဲ့ရေခေမဖြစ်ခင်ဇူလိုင်လပေါ့အဲ့မှာအခုတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဦးထွေးမြင့်ရဲ့ဆက်သွယ်နဲ့မြို့ပထမဆုံးတွေ့ဘူးပါတယ်
အဲ့တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်သမီးအနေနဲ့ဘောင်ကျော်လမ်းမှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တဲ့တိတ်မကြီးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတွေးကြနေတဲ့အချိန်ကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယအချိန်ပထမအချိန်ထောင်ကြပြီးလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာအမေနဲ့တွေ့တယ်အဲ့မှာဖားတခင်ကြီးစေးရုံကနေပြန်လာတာမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာတွေ့တဲ့အခါမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော်တော်ကိုချိုးတာစပင်လေးကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ခေတ်ကအရန်ခေတ်စားတဲ့ဒိုင်နာကေခေါ်လာအဲ့လိုစဟိုနဲ့လေဗမာစကားကလည်းတေချာပြပြနေတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတန်ကဝဲဝဲလေးပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော်တော်ကိုချောတာအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေကျွန်တော်လည်းအသက်မကွာဘူးပဲထင်တာအဲ့တော့မိကကျွန်တော်ထဲ20နဲ့3နှစ်ကြည့်ပါလေဆိုတော့ဒီစီကနေကျွန်တော်လမ်းလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အမေကအများနဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်အဒီလိုပဲခေါ်တာပေါ့1988 95အမေပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲတောက်လျှောက်တော့အဲ့မှာအမေကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တိုင်းပြည်လုံး NLD ပါတီဝင်ဖြစ်စေရမလို့ပါတီကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုထောက်ခံပေးဖို့ကူညီပေးဖို့ပြည်သူပဲလို့အဲ့တော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုနားလည်ပေးရတယ်ဒါကဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရပဲဆိုတာကိုဆုံးမခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအခုချိန်ကြီးမမေ့နိုင်တဲ့စကားပြရပါတယ်နောက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အခြေချုပ်ကပထမဦးဆုံးလွတ်တဲ့1995ဂျွန်9ရက်နေ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အပါဝင်အခု BBC ဌာနမှဖြစ်နေတဲ့ကိုစိုးဝင်းတန်းဗမာနှစ်ယောက်ပဲပါပါတယ်အဲ့တော့ကိုစိုးဝင်းတန်းကအဲ့ချိန်ကကိုရီးယားတန်ယုံရဲ့တန်ယုံညံကြားရေးတာဝန်ခံတာမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာအမေကပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအလုံးစုံတွစ်ဆုံဆွေးနွေးကိုလုပ်ပါတိုင်းပြည်အတွက်အလိုအဆုံးကတွစ်ဆုံဆွေးနွေးနဲ့ညှိနှိုင်းရေးကိုလုပ်မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပြင်းပြင်းပြင်းပြန်လို့တိုးတက်လာလို့ဆိုပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြောတယ်ဒီလိုမလုပ်ရင်အလုံးစုံပြတ်သုံးရေးဟာမလွဲမသွေမချရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ပုံမှာဘိုခင်မျိုးနဲ့ဘိုတန်းဖြူလို့စေအုပ်စုကအနာကြီးပေါက်လာတယ်ဒါက wrong information ပါဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းပြည်ကိုပြတ်သုံးရေးလုပ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးသူဟာတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးကိုညှက်လို့တယ်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖြေရှာခြင်းတည်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အုံမြင့်ဖြစ်တယ်ဒါကိုတိတိကျကျအဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ဒါကိုနဝတကအလွဲသုံးစားလုပ်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြတ်သုံးလမ်းစဉ်ကိုသူတို့ကိုချိန်ကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အနာကြီးပေါက်ကြပါဒါကပထမတစ်ချက်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အခုခင်အဲရစ်တို့အဖေပေါ့မိုက်ကယ်အဲရစ်အသေးအတန်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပြန်มาမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအတန်လွှဲ့တယ်ဒါအမေဗြိတိရှ်တန်ယုံကဟိုကဗီဇာမပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြန်မယ်လို့လည်းတခါမှမဆုံးဖြတ်ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအလုံးအမတန်ကိုညံပါနဲ့တယ်ဥပဒေကိုအလုံးအမတန်လေးစားလိုက်တာတယ်ယနေ့ချိန်ကြီးဥပဒေတိုင်းနဲ့တည်ဆဲဥပဒေကိုဘယ်လိုအချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်လိုက်နာရမှာကနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့တာဝန်ဆိုတာကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကစွတ်စွတ်နဲ့လည်းယုံကြည်တယ်အားလုံးကိုလည်းလက်ခံစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ချိန်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်က passport လည်းမရှိဘူးမှတ်ပုံတင်လည်းမရှိဘူးအဲ့ကာလမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုသူတို့ကအများအားပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွန်ဆောင်ထားဖို့နိုင်ငံခြားမှာနှစ်ဘလောက်နေထားတယ်အဲ့တော့ခွန်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းဟာတိုင်းဘယ်တော့မှနိုင်ငံသားမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကစောင်းမရေးကြီးဖေကန်ကောင်းလို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့ကာလအရန်ကြီးကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသူ့လက်ထက်မှာဘာ document မှမရှိဘူးနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တော့အဲ့တော့ပြန်နေအဲ့ချိန်က passport ရုံးကဟိုပါပေါ့ညွန်ကြားရေးမှုကဘာဟိလက်ထက်မှာခင်ညွန်းလို့အဲ့ချိန်မှာအမေရဲ့လုံခြုံရေးယူထားတာကတန်းထွန်းလေးအဲ့တန်းထွန်းလေးကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အမတော်မယ်ဆိုရင်စာကျွန်တော်စာအုပ်လုပ်ပေးပါမယ်မှတ်ပုံတွေလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့3ရက်ပြည့်မှာပဲဘာဟိကအိမ်လာပို့တဲ့အချိန်မှာတခါလဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်က passport ကိုမှတ်ပုံတွေလေးရောရလဲရတော့အဲ့အပြာကလေးပန်းအောင်ကလေးကိုခံပြီးတော့ဒါကနိုင်ငံသားတွေပေးတဲ့ကတ်နော်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်မိုင်းဒါကနိုင်ငံသားတွေမှာနိုင်ငံကူလက်မှတ်ဆိုတာဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုကျွန်မဗမာနိုင်ငံသားပဲပေါ့အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆိုင်ရဲ့သမီးဟုတ်အဲ့ဒါကိုတော့မှသူတို့ကတစ်သက်လုံးအမေနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒါကတော့အရှင်ကြီးရှိပါတယ်ဟိုပြောရင်တော့မပြီးနိုင်ဘူးကျွန်တော်မှပြောစရာအသိများတယ်အဲ့တော့ဒါကိုနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲမတော်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါလေတွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်လည်းမရှိဘူးဒီကကတ်ရအောင်အမေကညံတုံးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအချိန်မှာသူတို့ကစီစဉ်ထားတာပထမဒေါ်စန်းစုကြည်ကဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့တွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘယ်လောက်ထိရုံမာလဲဆိုပြပြအဲ့တော့ကျောင်းသားစုံကြီးပွဲတော်ဖြစ်လာတာကအဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်လာဒေါ်စန်းစုကြည်လေမော်တက်တဲ့နေ့မှာသူတို့ကအိုးစီပုံပေါင်းနဲ့ကျိုးဟိုကလုပ်ပြီးတော့လိုက်ပို့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်တာအဲ့လောက်ထိသူတို့ကလုပ်ခဲ့အဲ့တော့ဒါတွေကအစောပိုင်းကာလအဲ့တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကအမြဲတမ်းကိစ္စတစ်ခုကိုချင်းကပ်တဲ့နေရာမှာနိုင်စီလူစစ်ဆိုတဲ့အခြေခံချက်၄ချက်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုတိစောက်တယ်တိုင်းပြည်ပြီးတော့သူကဟိုဒီလိုချမှတ်ပြီးတော့တွားတာပေါ့ဒါဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းစဉ်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးစစ်ရေးအဲ့တော့ဒီအချက်၄ချက်မှာနိုင်ငံရေးအရှေ့ဆုံးပဲအဲ့တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကအမြဲတမ်းပြောပါတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းဟာနိုင်ငံရေးနဲ့တက်ကိုတက်ဆိုင်ရတယ်နိုင်ငံရေးကမတက်ဆိုင်နေမှာဘူးဆိုရင်အိမ်ကားလာခောက်ပါပဲဒါအမေပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအမေကအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကဟိုလာရောက်တော့မှာဒီပထမဦးဆုံး vocational training အတွက်ကျောင်းဦးကြီးတာဝန်ပေးခိုင်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တွေဆွဲတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတကာက professor ကြီးပါတယ်ဗမာပြည်ကဟိုတွေပါတယ်အဲ့တော့တခါကြတော့ professor ကြီးတွေကတော့ professor ပေါ့ကျွန်တော်ကဟို PhD လည်းမရပါဘူး MS လည်းမရပါဘူး UA bachelor ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအလုပ် experience နဲ့ကျွန်တော်ကဟိုရှစ်တန်း9တန်းကလေးတွေကိုခေါင်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံပေါ့ဗမာပြည်ကလူနေတာကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒါပဲဟိုဗမာပြည်ရဲ့လူဦးရေလူငယ်အများစု16နှစ်ဆိုရင်10တန်းရောက်တယ်18နှစ်ကနေ25နှစ်အတွင်းမှာကလေးတွေအနာဂတ်ပြောက်တယ်အဲ့တော့ vocational training နဲ့တွားရမယ်အဲ့တော့ vocational training တွေကိုများများလုပ်ပါလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအစိုးရအနေနဲ့လုပ်ဖို့ budget လည်းမရှိဘူးလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ NGO အနေနဲ့လုပ်ရတယ် NGO နဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတချို့ NGO တွေအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်တို့အာဏာရလာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ NGO တွေကိုပြည်တွင်းကိုလာပါလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းရှင်းရှင်းလေးပါနော် NGO တွေမှာအများအားဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်နေဆက်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာနှစ်သီးစားတွေသုံးသီးစားတွေအဲ့ဒါကိုအမေနာကိုအမေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကနေတာလန်ကပြန် sorry ဟိုနော်ဝေးကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ package တိုင်းအမေကိုပေးတာကျွန်တော်တို့ suitcase နှလုံးသားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ချင်းလေးတွေဘလို့ချင်းလေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကကောင်းကောင်းသိပါတယ်သိတဲ့အတွက်သူကဥပဒေပြင်ပြီးတော့ဟိုဗမာပြည်ကိုလာပါဥပဒေကိုတိုင်းကူညီပါကျွန်တော်တို့ contribute လုပ်ကြပါဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ NGO တွေကအများကြီးပြောကြပါတယ်ဟာဒါကဒေါ်စန်းစုကြည်လက်ထက်မှာဒီလိုဖြစ်ကုန်သလားဆိုပြီးတော့တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့အမေကိုစပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလုပ်ကြပါတယ်ဒါကကျွန်တော်မှတ်သားပြီးနေရတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့88နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်အမေကအမြဲတမ်းတိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသူဟာသိပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်စစ်တပ်ကိုလည်းသူပြောတယ်ဘာပြောလဲစစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံဖြစ်ရမယ်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုအခွင့်အရေးကမဖြစ်ရဘူးထုံးနည်းလူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့88ဆိုတာကလေတက်ခုတ်သမားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့88 generation တွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်က elite တွေနဲ့ပေါင်းသွားတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကသူတို့ကိုပြစ်ပယ်တယ်ဆိုတော့အခုချိန်ထိအနာကြီးပေါက်နေတဲ့စကားလုံးမှာဒါကလုံးဝမှားပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီစကားကိုဘာလို့ပြောခဲ့တယ်ဆို88ကိုအရန်တန်ဖိုးထားတယ်ဒီ88လူငယ်တွေကတက်ခုတ်သမားဆိုတာရှီးကျူးတာပါဘဘုသမားတယောက်တိုင်းဘဘုထူတော်မယ်ဆိုရင်တက်ကောင်းဖို့လိုပါတယ်တက်ကောင်းတာကိုဘဘုထူတဲ့ဒီကဒီတက်လုံးကြီးဘလို့နေထားရှိတယ်ဘလို့တက်တန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတက်ခုတ်သမားတော့မသိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်အင်္ဂလန်မှာကြီးလာတယ်တက်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်နဲ့ဆက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူဟာလောက်ရမယ့်ပုံစံလောက်ဖြစ်ကြမယ့်ပုံစံကိုလည်းအများနဲ့ခွဲခြားပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့88နဲ့ပတ်သက်လို့တက်ခုတ်သမားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအမေကဒါသူကဘိုးကျောင်းဆန်သမီးလေဟုတ်လားဘိုးကျောင်းဆန်ကတော့ပါရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးတော့ပြောတော့လူတွေကချစ်ကြတယ်လက်ခုပ်ကြည့်ကြတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဘွားမှာဘယ်တော့မှရန်ဆိုင် as what effort ဘယ်တော့မှမတော်ခဲ့ပါဘူးနော်အခုကျွန်တော်တို့လည်းရန်
ရင်းပါတာဟာကြီးဆက်ဆက်ရေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှကိုကျော်သေးဦးအမေပြောမယ်အဲ့တော့ဒေါ်စန်းစုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အမေလို့ခေါ်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်အန်တီပဲခေါ်တာအမေလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းရှင်းရှင်းလေးပါနော်ကျွန်တော်ဘဝမှာအမျက်နှိုးဆုံးတန်ဖိုးထားရဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လာတီလာ၅ပါးသလုံးကိုလည်းလုံတယ်ကျွန်တော်အမေကိုအားကြပြီးတော့လိုက်လုပ်ခဲ့ပါထောင်းအမေကအသက်48နှစ်မှာအရက်တင်တာလည်းတောက်တော့ချင်းလေးတောင်းလည်းမစားဘူးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်9နှစ်ပဲခံတယ်ထောင်ကြတော့ပြတ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မခံချင်ဘူးပေါ့အမေဟာတိတ်ခိုင်းကြည့်တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်ဆိုလည်းမလျှော်တော့ဆွဲလုံးလောက်နဲ့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေကအများများနေတယ်ဟိုကလာပြီဆိုတော့အဲ့တော့အချင်းချုပ်ပါမယ်အဲ့တော့အမေကိုပြောကြတဲ့လူတွေအားလုံးထဲမှာအမေရဲ့ဝင်ကြီးအဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာအတူတူနေရပါတယ်အားလုံးရှိရလဲကျွန်တော်စကားတွေလည်းဖြန့်ဝေခြင်းနဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုလည်းပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့အချင်းချုပ်ပြောရရင်အမေဟာစကားတစ်လုံးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကမယုံရင်ကျွန်တော်ပြောတာတစ်ခုတည်းမယုံပါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကအင်တာဗျူးကိုပြန်ကြည့်ဒီနေ့အချိန်ထိသူလုပ်နေတာတွေနဲ့တစ်ထပ်သေးပါပဲအဲ့တော့ဒါကိုပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ပါလေအဲ့တော့ဒီလိုတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအမေတော်ဆန်းစုကြည်လို့អော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့တောင်းချိန်ကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်အမေတော်ဆန်းစုကြည်မေတော်ဆန်းစုကြည်မေတော်ဆန်းစုကြည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်တာများကမှအမေပြန်လုံးလုပ်တယ်လို့ပြောတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Wow. I will try to summarize only the most important part, which is whenever you re-listen to Daw San Suu Kyi's speeches, whether it's 30 years old or 20 years old or just done in 2020, it is always relevant and she is always staying true to whatever she has said. She is not a type of person who will say one thing 1 year and changing it another year. So that's how stable and best integrity people that we know of. That's number one. Number two is how he remembers that she keeps her 5 precepts the whole time, that he even tried to mimic and imitate, but he could do only 5 years in a row until he got detained. And having said that, we would like to move on to next program, which is going to be a performance of a song called Kon A Phit Mi Nge by our favorite singer, Ton Tan Zin. As you all know, Daw San Suu Kyi loves this song very much, and she even sometimes hums along with it. So let's rejoice with her.
ပြီးတော့နောက်စီစဉ်ကတော့ next program is to call on the guest of honor as our speaker, Kim Aris. Let me read his bio a little bit. Kim Arundel Aris, a UK citizen, is a carpenter, a father of two, and the younger son of Daw Aung San Suu Kyi. For decades, Kim remained out of the public eye, respecting his mother's wishes to keep him separate from political matters. However, following her imprisonment and the worsening conditions under Myanmar military junta, he has stepped forward to advocate for her most fundamental rights, access to adequate medical care, and communication with her immediate family. Beyond his personal advocacy, Kim is actively involved in humanitarian efforts to support the people of Myanmar, who continue to suffer under military rule. He works to raise awareness, mobilize international support, and connect aid organizations with those in need. His efforts focus on providing life-saving humanitarian aid, amplifying the voices of Myanmar's oppressed communities, and urging global action to address the country's worsening crisis. Kim is dedicating his voice to a cause that is both deeply personal and humanitarian. His mission is not political, but one of justice, dignity, and fundamental right of every child to see their mother. Thank you. Let's give a round of applause and welcome warmly Mr. Kim Aris for Min. Happy Villa. Thank you for the warm greeting. I stand before you today not simply as the son of Daw Aung San Suu Kyi, but as someone deeply concerned for her life and for the millions suffering under Burma's brutal military regime. Following the earthquake, which I never could have predicted before I came here, I have to say I'm deeply saddened by the lack of any sort of humanitarian response by the military. The destruction in Mandalay and Sagaing and the other affected areas, and the huge loss of life. My thoughts are with all those who have lost loved ones, those who are injured, and the countless families now struggling in the aftermath of this tragedy. The people of Burma have already endured unimaginable suffering, facing ongoing violence, displacement, and repression. It is heartbreaking that even in the wake of such a disaster, the military junta continues its attacks, showing no regard for human life. A disaster relief fund was instituted under Meme's administration. It is my sincere hope, but I fear that it is unfounded, that the junta has preserved this fund for the urgent provision of aid to those in need. The people of Burma must receive immediate and unrestricted humanitarian assistance, free from military control. I also wish to express my grave concerns for Meme, who remains held without any communication in Naypyidaw prison. With no way to verify her safety and well-being, and with the junta denying her fundamental human right to communication, I remain deeply worried about her health and treatment in detention. At this critical time, it is essential that important aid and vital medical supplies freely reach all those in need, without being controlled or restricted by the military. The people of Burma deserve immediate and unrestricted humanitarian assistance.
I extend my heartfelt thanks to all those who have expressed concern for my mother's safety. Your continued support and solidarity with the people of Burma are more important than ever. The Sue 80th birthday campaign will donate to trusted local on-the-ground organisations to ensure aid gets to the people who need it. For 4 years now, Meme has been unjustly detained, held in complete isolation, without access to her family, legal counsel, or medical care. Hang on, let me try to sort this microphone out. That's better. She is now 80 years old, and we have no way of knowing whether she is even alive. We have already seen political prisoners perish due to neglect and torture. We cannot let her be next. But this is about more than one person. Burma's people are suffering under daily airstrikes, mass killings, and forced displacement. Over 3 million have lost their homes, millions face starvation, and the junta is blocking humanitarian aid. This is a humanitarian catastrophe. And yet the military's power does not come from within Burma alone. It has been propped up by foreign governments and arms suppliers, particularly China, India, Russia, and other neighbouring countries. Weapons and funding continue to flow to the junta, enabling the very airstrikes and massacres that are killing innocent civilians. This must stop. This is a moment for action. The US and its allies must act, not just with words, but with concrete measures. Demand Meme's release and the release of all political prisoners. The international community must apply diplomatic pressure and ensure humanitarian access. Cut off all support to the junta. Any country or entity supplying arms, fuel, or financial aid to Burma's military must face strict sanctions. We must make it clear that aiding a regime that bombs villages and kills civilians is unacceptable. Pressure China and other enablers. These nations must be held accountable for their role in sustaining the junta. We must call on diplomatic allies to urge them to stop supplying weapons and resources that fuel this war against innocent people. Support humanitarian relief. The people of Burma need clean water, food, and medical aid, basic human rights that the junta is denying them. To my fellow Burmese living in the United States, your voice matters. You can contact your representatives in Congress, especially ask them to join the Congressional Burma Caucus and push for action. Urge them to support measures that cut off the junta's resources and increase humanitarian aid for the people of Burma. We cannot let Burma become another forgotten crisis. We must act. For her, we can. For Myanmar, we must. This is not just about one country. It is about justice, human dignity, and doing what is right. Thank you. I would now like to update you on how Aid to Burma and our volunteer team have been supporting the people of Burma. On the screen behind you, you can see some of our water projects. Since the military coup, I have been actively involved in raising humanitarian aid, directly supporting displaced communities, and partnering with grassroots organisations and cross-border networks to enable us to deliver aid to most regions in Burma. Aid to Burma has provided emergency relief, food, medicines and shelter, initiated our own clean water project, installing filtration units to prevent waterborne diseases, provided medical assistance, funding hospital equipment, medical supplies and satellite communications, and given direct financial support assisting the families of those unjustly detained. This year, in addition to providing emergency relief, funds raised by Meme's 80th birthday campaign will also support the expansion of Aid to Burma's Clean Water Project,
the funding of medical prosthetic units for landmine victims, and trauma counselling services for those affected by military violence. My mother has always believed in non-violent resistance, unity and hope. Though she is in prison, her spirit and vision remain strong in the hearts of the Burmese people. We must not give up. I initiated the project for the clean water because most IDP camp water sources are contaminated, and clean water is a fundamental life-saving requirement. In the second half of 2024, we installed filtration units in 11 camps in 3 states, supporting 22,000 IDPs with a daily supply of clean water. Our volunteers visit the camps, take water samples, and spec the units to suit. Units are assembled in camp and training on maintenance given. Powered by solar, they're easy to maintain and relocate. Each unit costs only approximately $1,600 plus the transportation costs. This year we're expanding the project to include water catchment ponds and water wells feeding into the filtration units. We will obviously also be supporting the earthquake victims and doing all we can to help there as well this year. So in closing, please join me in raising awareness, amplifying the voices of those suffering, and pushing for meaningful international action. Together we can help restore democracy and justice in Burma. Thank you.အားလုံးပဲဟိုနားတော့လဲလိုက်ကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီဘာတွေလုံနေလဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ဟိုအဓိကရေတန့်တောက်သုံးရေတန့်ရဖို့အတွက်ကိုအဓိကလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ mobile clinic တွေလည်းသူပံ့ပိုးနေတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ခဲ့တာဟာအခုမှစတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုးစောစောကလေမှတ်မိကြတော့မသိဘူးစံရည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကနုတ်အကြီးကားလေးကိုကန်ဆန်းနဲ့ရောင်းခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကလေးကစံရည်ဟာ2023လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စံရည် project ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ Kim နဲ့ပြည်သူအတူတူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလုပ်ပါတယ်ကျွန်မပါဝင်ခဲ့ဘူးတာမလို့မှတ်မိနေတာပါသူလုပ်တဲ့ project တိုင်းကျွန်မပါဝင်ခဲ့ဘူးပါတယ်အခုလက်ရှိဒီစု ADF birthday ပေါ့နော်အမေစု80ပြည့်နှစ်မွေးနေ့နှစ်အတွက်ထပ်ပြီးတော့ပတ်ပတ်ရရလှူနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူဒီ project ကိုစရတယ်ဒီခရီးတွေကိုထွက်တယ်သူ့အတွက်အင်မတန်ပင်ပန်းပါတယ်တနေရာမှာတ냐အိမ်နောက်တနေရာအောင်သွားဒီလူပေါင်းရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖက်ရင်လည်းခံပြီးရဟိုနှက်ရည်မျက်ရည်တွေနဲ့ငိုကြပြုတ်ကြနဲ့လည်းသူခံအကုန်လုံးလုပ်နေတာဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပါအဲ့တော့ဘယ်လောက်တောင်လုပ်နေလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီ LA ကစုဆောင်းရရှိထားတဲ့အလှူငွေလက်ရှိငရင်ဘေးအတွက်ကိုစကိုင်းတိုင်းလိုအပ်ဆုံးနေရာတွေပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံသားတွေလည်းမရောက်နိုင်တဲ့နေရာရောက်ရင်လည်းမပေးအောင်လို့စစ်ကောင်စီကနှီးမျိုးစုံနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့နေရာတွေကိုမနေ့ရတယ်နဲ့ဒေါ်လာ4000ပို့ပေးပါပြီအားလုံးဝမ်းသာကြပါကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းပို့နိုင်ခြင်းနဲ့တက်နိုင်ရင်ဘယ်သူအကူအညီမှမမျှော်ပဲနဲ့ခါကျိုးသွားရင်ကျိုးပါစေကိုယ်တိုင်ထမ်းခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်ပြီးပါဝင်ပေးကြပါခဏနေရင်ကျမတို့ program 2ခု3ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘောကပစ္စည်းတချို့ကိုလေးလံပြစ်ပါမယ်လေးလံဆွဲကြပါပြီးလို့ရှိရင်တချို့ပစ္စည်းတွေကကန်ဆယ်မဲအနေနဲ့ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကန်ဆယ်မဲလက်မှတ်တွေအခုထိဝယ်ခြင်းဝယ်လို့ရပါသေးတယ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတနေရာနေလက်ထောင်လိုက်ပါကျမတို့ဒီကနေကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့ရောင်းပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တစ်စောင်း30ပါရှင်အဲ့တော့အခုဆက်သွားမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ poem reciting ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကြပြရွတ်မယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အားလုံးသိကြတယ်ကျမတို့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲကမကြည်တာအကယ်ဒမီမေဝဲမောင်ကိုကြိုးဆိုကြပါစို့မင်္ဂလာပါရှင်Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you all so much for being here today. As you know, we all deeply admire both Mama Su and Kim. It is my honor to support today's fundraising event for Myanmar and to join in celebrating Mama Su's 80th birthday campaign.
May this meaningful occasion bring renewed hope and continued strength to the people of Myanmar. Now I would like to share my Burmese rendition of In the Quiet Land, a poem originally written in English by Mama Su. I translated it into prose and then reshaped it into a Burmese poem. Daw Aung San Suu Kyiရေးခဲ့တဲ့ In the Quiet Land ဆိုတဲ့ကြပြာကိုဘာသာပြန်ထားတာကိုကျွန်မအရင်ဖတ်ပြပါမယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကြပြာအနေနဲ့ပြန်ရေးထားတာကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင်။နှုတ်ဆွတဲ့မြေမှာလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နှုတ်ဆွတဲ့မြေမှာရုပ်ဝက်ချက်တွေကိုပြန်ရောင်းစားဖို့အတွက်ဘသူတွေကနားထောင်နေတယ်ဆိုတာတုံးဆွတဲ့မြေမှာပြောရတဲ့သူမရှိပါဘူး။သတင်းမေးတွေကိုတိုင်းပြည်ရဲ့သွေးတွေနဲ့ပေးချီတာတွေကိုလည်းအာနာရှင်တွေရဲ့ဓာတ်ကိုကြောက်ရလို့ဘသူကမှမဟရဲပါဘူး။နှုတ်ဆွတဲ့မြေမြန်မာပြည်မှာဘသူမှကျဲလောင်စွာတွေးတောခြင်းကျဲလောင်စွာရင်မောခြင်းမပြုကြပါဘူး။နှုတ်ဆွတဲ့မြေမြန်မာပြည်မှာလူအုပ်ကြီးရဲ့တိတ်ဆိတ်နှုတ်ဆွနေတာကိုအကျေကြီးကြားနိုင်ပါတယ်။နှုတ်ဆွတဲ့မြေမှာဘယ်အချိန်မှစစ်သားတွေလာပြီးသူတို့ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူး။လမ်းတွေဖောက်ချင်နေတဲ့တရုတ်ရေနံတွေလိုချင်နေတဲ့ပြင်သစ်ကျွန်းသစ်တွေကိုယူသွားတဲ့ယိုရီးယားသူတို့အားလုံးစီကနေအကျိုးအမြတ်ယူသူက slog နှုတ်ဆွတဲ့မြေမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ငြိမ်သက်စေပြီးကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတာတွေကိုဘယ်သူမှကြားနိုင်စွာမရှိကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲချင်းချောက်တိတ်ကွထားပါစေလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြွေးကြော်သံတွေကတော့အရက်ရှစ်မျက်နှာနဲ့ကြားနိုင်ပါလေ။လူလိမ်လူညာတွေဟာဟန်ဆောင်လို့မရနိုင်တယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်တွင်းဆန္ဒဟစ်ကြွေးမှုတွေကိုလည်းတားဆီးပိတ်ပင်ဖုံးကွယ်ထားလို့မရနိုင်ပါဘူး။နှုတ်ဆွတော်မီပြောရဲပေဘူးလျှို့ဝှက်မှုများပြန်ရောင်းစားရန်ထောင်နာဆိုင်နေဘယ်သူတွေများရှိနေသလားသိနိုင်냐ပြီ။သတင်းပေးဝေဖြန့်နေသူအားရှင်းကများမလီပြည့်သွေးတွေနှင့်နှုတ်ဆွမြည်မှမြန်ပြီးကလေမြည်သူတွေမှမပြောရဲပြီကြောက်နေဓာကအာနာရှင်ထံမှကျေစွာတွေးတောရင်မောခြင်းလေပြည်သူတွေမှပြုရဲသူမရှိနှုတ်ဆွပါ၏တိတ်ဆိတ်မှုကြီးမြည်ဟိနေတာကြားရပြန်မည်မြမပြည်ဤတုံးဆွသည့်မြည်တွေဘယ်ချိန်လာလို့စစ်သားတို့ကခေါ်လို့သွားမည်မသိနိုင်ပြီညီတိတ်ဆိတ်ထိုမြည်ရိပ်မှာတရုတ်ကလမ်းရေနံကပြင်သစ်ကျွန်းသစ်တွေကယိုရီးယားယူလေသူနှင့်ယူလိုသူကြားအမြတ်များရ slot တွေသာပါနှုတ်ဆွမြေမှာငြိမ်သက်နေကြတတ်မှုတွေနဲ့ထိတ်လန့်မှုကြားဖုံးအုပ်ထားနေမြည်သူတွေမှမကြားရပြီချင်းချောက်ပါစီနှိတ်ကွနေလဲကြွေးကြော်မြဲပြီလွတ်လပ်စေဖို့ညာနေသူတွေဟန်ဆောင်နေစဉ်ရှစ်ခွင်မိုးထံချင်းညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Now, let me invite Kim to bless us with a reading of the original version in English. No one can tell if there's someone who's listening for the secrets they can sell. In the quiet land of Burma, no one laughs
hearts and no one thinks out loud. In the quiet land of Birmingham, you can hear it in the silence of the crowd. In the quiet land, no one can say when the soldiers are coming to take them away. The Chinese want a road, the French want the oil, the Thais take the timber, and slaughter takes the spoil. In the quiet land, in the quiet land, no one can hear what is silenced by murder and covered up with fear. But despite what is forced, freedom's a sound that lives can't fade, and no shouting can drown. a chance of Nago Shiva, no, a set Toyo, or they are Toy and Shiva, no, I don't. Leila was when I moved to go about Teneria, Tiani, Aratoma, Java, I don't. Kanzamere were Bejawa, Jesu Tamari, a cook, Leila Swevo, Leila Sia Maria, take over, man. Sia equal, you done it. Siama, you don't Lena,လူခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြင်မာလူခံနေပါတယ်အဲ့တော့လူထဲမဲ့လူတွေကပြင်မာထဲပါ reflective ကလည်းဝင်ပါကျမကပြည်သက်တွေအားလုံးအိမ်ပြန်လက်ဆောင်ပေးခြင်းရှာရှာပပအိမ်ပြန်လက်ဆောင်ပေါ့နော်